ویلکم بیک ناظرین. جی فیصل صاحب. میں اکنامکس کا ایک بیسک سا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ماسٹرز کیا ہوا اکنامکس میں. اس میں ہم ایک چیز سب پڑھتے ہیں کہ ہر اس چیز پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل ہوتی ہے, جو لوگوں نے لینا ہی لینا. پچھلی حکومتوں نے یہی کام کیا. انہوں نے دیکھا جی پیٹرول لوگوں نے لینا ہی لینا, کھانے پینے کی چیزیں وہ لوگوں نے لینی ہی لینی ہے. انہوں نے ہر اس چیز پہ ٹیکس لگایا. بجلی وہ چلے گی تو گھر کا کام چلے گا, ٹھیک ہے. گیس, ہر اس چیز پہ انہوں نے ٹیکس لگایا جو ہر عام بندے کی ضرورت ہے, جس پہ سے ٹیکس اکٹھا کرنا آسان تھا. ڈیمانڈ جس چیز کی ان الاسٹک ہوگی نا, جس چیز میں ڈیمانڈ آنی ہے اس پہ ٹیکس لگا دو, اپنے آپ ریونیو اکٹھا ہو جائے گا. انہوں نے ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کیا, انہوں نے ایگزسٹنگ عوام کو بے وقوف بنایا. ہر آدمی پاکستان میں ٹیکس دے رہا ہے, چاہے وہ بجلی کے بل پہ دے رہا ہے, چاہے وہ سیلز ٹیکس دے رہا ہے. ایک بیسک بچے کی ٹافی خریدنے پہ بھی, دودھ پہ, چینی پہ سیلز ٹیکس ہے, وہ دے رہا ہے نا سیلز ٹیکس, تو وہ بھی دے رہا ہے. اب یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. پاکستان میں ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے کلچر کو پروموٹ ہی نہیں کر سکے. اس کی دو وجوہات تھی. ایک, جو ہمارے سیاستدان تھے شروع سے اب تک, ان لوگوں کے پاس شاید اتنا نالج نہیں تھا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے. دوسرا, جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ ایک طرح سے کسی کو بھی اسسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. ابھی ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیا کر رہا ہے اس وقت, ہمارا شارٹ فال کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ٹیکس بیس براڈن کریں, وہ ایگزسٹنگ لوگوں سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کوئی آدمی اس کے اوپر غور کر رہا ہے؟ کوئی تھنک ٹینک موجود ہے کہ یہ؟ خواجہ صاحب میں آپ کی بات کو یہاں سے کنٹینیو رکھوں گا, لیکن نا جو آپ کا یہ سوال ہے نا اس پر غور کر رہے ہیں, اس پہ حماد اظہر صاحب کے تھوڑا سا انٹرویو ہے ہمارے پاس جو ان کا کیا تھا, وہ سنتے ہیں پہلے, پھر آپ سے پوچھتے ہیں آگے. آدھا سچ بیان کر کے یا مکمل جھوٹ بیان کر کے قوم کو ایک مرتبہ پھر سلانے کی کوشش کی جاتی ہے. تقریباً 1800 ارب روپے سالانہ ہم اپنے ملک جو قرضہ اتارنے کے اوپر اور ڈیٹ سروسنگ کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. اور زیادہ قرضہ تو یہ وہ ہے جو پچھلے 10 سال میں اکٹھا ہوا, جب جمہوریت کا انتقام شروع ہوا تھا 2008 میں. ہماری گیس کمپنیز جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نقصان میں نہیں گئیں, وہ بھی آج 150 ارب کے خسارے میں اور نقصان میں کھڑی ہیں. جو لوگ جنہوں نے یہ ملک ٹیک اوور کیا 2013 میں, وہ کہتے تھے ہم 100 ارب ڈالر پہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو لے کے جائیں گے. آپ کی ایکسپورٹس کی پروسیڈز کو علیحدہ چھوڑ کے, آپ کے ریمیٹنسز کو نیٹ آف کر کے جو پیچھے شارٹ فال رہ جاتا ہے وہ 7 گنا بڑھ گیا پچھلے 5 سال میں. ہمارے ارسطو جو ہیں معیشت کے, وہ فرماتے ہیں کہ وہ ترقی اور خوشحالی کا دور تھا اور سب سے زیادہ قرضہ بھی اسی دور میں لیا گیا. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا چیلنجز درپیش تھے؟ سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ یہ جو ہماری تباہ حال معیشت ہے جو دیوالیے کے قریب کھڑی تھی, آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز اتنے کم تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اپنی شارٹ ٹرم لائبلٹیز جو ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا تھا. ملک کا قرضہ کیا اتارنا ہے. ہم نے اپنی امپورٹس کے اندر ہم کمی بھی واضح لے کے آئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر بھی ایک واضح کمی آئی. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ تقریباً $500 بلین ماہانہ کی رفتار سے گر رہے تھے 16 ماہ سے, وہ الحمدللہ بڑھنا شروع ہوئے. دیکھیں ہمارے ملک کا جو 40% ٹیکس ریونیو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر. امپورٹ سٹیج پہ ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں, کسٹمز ڈیوٹیز ہیں, ایڈوانس انکم ٹیکسز ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں, ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز ہیں. یہ آپ کا جو ہم ٹوٹل 4000 ارب اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس ریونیو, اس میں سے 40% آپ امپورٹ سے اکٹھا کر رہے ہیں. اور امپورٹ آپ کی بڑھ رہی تھیں 15%, 20% سالانہ پچھلے 5 سال سے. لیکن اس پالیسی نے ملک کو دیوالیہ کر دیا. ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے مینیفیسٹو میں کہ ہم پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کو ریشنلائز کریں گے. پچھلے 5 سال میں 52% جنرل سیلز ٹیکس گیا. جب ہم ٹیک اوور کیا تو تقریباً 28% پہ تھا, ہم نے اس کو 2.5% پہ کیا, اور اب وہ 17% پہ ہے جو آپ کا جنرل سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے. یہ دونوں کام اس وقت آپ کے ملک کی معیشت کا سٹرکچر ایسا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سٹیبلائزیشن کریں, اپنے خساروں کو کم بھی کریں اور ساتھ آپ کا ٹیکس ریونیو بھی بڑھتا جائے, کیونکہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ مکمل طور پہ اس کا انحصار ہی ان خساروں پہ اور امپورٹس کے اوپر ہے. اس لیے ہمیں عارضی طور پہ ایک ٹیکس ریونیو کے اندر شارٹ فال نظر آئے گا, لیکن یہ پورا ہو جائے گا آئندہ آنے والے سالوں میں, کیونکہ جو ہم میجرز اب FBR کے اندر لے رہے ہیں ٹیکس براڈننگ کے لیے,
انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا آپ کو ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیٹا انٹیگریشن ایکسرسائز نادرا کے ساتھ، FIA کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اس وقت ہم FBR کے دفاتر میں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ٹیکس براڈننگ آپریشن جو ہے پاکستان کا، اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں جا کے. کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم نے اپنی حکومت کے دوران ٹیکس ریونیو ڈبل کر دیا. وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ نہیں بڑھا. یہ جتنا آپ نے ڈبل کیا یہ مہنگائی کی وجہ سے کیا، یہ امپورٹ گروتھ کی وجہ سے کیا، یہ پیٹرول اور گیس پہ ٹیکس لگا کے کیا، آپ نے براڈن کر کے نہیں کیا. یہ ملک سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا. کیا وجہ؟ نمبر 1 سیاستدانوں پہ ایک عدم اعتماد، کہ لوگوں کو اس وقت کوئی اعتماد نہیں ہے سیاستدانوں پہ اور حکمرانوں پہ، اور ہم لوگوں کو اس پہ بلیم نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے سادگی کی مہم اپنے گھر سے شروع کی، اپنی کابینہ سے شروع کی. یونائٹڈ کنگڈم کی جو اکانومی ہے وہ 50 مسلمان ملکوں کی GDP کے برابر ہے. 2010 میں ڈیوڈ کیمرون نے اس کو ٹیک اوور کیا تو ریسیشن تھا، ڈیفیسٹ تھا. جس طرح آج ہمارے ڈیفیسٹ ہیں اس طرح ان کے ڈیفیسٹس تھے. اس نے فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا چھوڑ دیا. اب اس کے فرسٹ کلاس میں ٹریول نہ کرنے سے UK کی جو اکانومی ہے جو 50 ممالک جتنی ہے مسلمان، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا. لیکن یہ سمبولک جیسچرز ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اب آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. جو سطحی باتیں کرتے ہیں اور گہرائی میں نہیں سوچتے، انہوں نے کہا کہ ان چیزوں سے کیا حساب لگا لیا کہ جی اتنے لاکھ سے کیا فرق پڑے گا، اور اس کی جو روح تھی اس کو انہوں نے کھو دیا. ہم صرف سیاستدان ہی نہیں، سیاستدان اور ٹیکس پیئر کے درمیان ایک اور اینٹیٹی موجود ہے جس کا نام ہے FBR. اور FBR کے بڑے مسائل ہیں. FBR کے مسائل یہ ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. FBR کے مسائل یہ ہیں کہ ٹیکس کا نظام بہت مشکل ہے. ٹیکس کی شرح کئی سطح کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے 50 سال میں ٹیکس کی شرح کو بڑھا کے ہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ٹیکس لیا گیا ہے، براڈن تو کیا نہیں گیا. تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نیٹ میں آنے سے گریز کرتے ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ یہ تو FBR کے ریفارمز ایک اپنی جگہ ہیں جہاں پہ ٹیکس کلیکٹر کی ڈسکریشن کو کٹ کرنا، سسٹمز کو آسان. دوسرا ہمارے ملک کے ٹیکس لاز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس سطح پہ ہماری کرنسی کھڑی ہے کوئی 140 کے قریب، وہ ایک فیئر ریٹ ہے، ایک صحیح مارکیٹ ریٹ ہے. اس پہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ تقریباً برابر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ کیوں ضروری تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے خسارے اتنے زیادہ ہوں کہ آپ کے روپے کی مانگ جو ہے وہ کم ہو چکی ہو اس کی سپلائی سے، اور ڈالر کی زیادہ بڑھ گئی ہو آپ کی اکانومی کے اندر، تو آپ تقریباً $1 ارب یا بلکہ $7 ارب آپ سالانہ سمجھ لیں کہ پچھلی حکومت خرچ کر رہی تھی اس اپنے روپی کو اوور ویلیو رکھنے کے لیے. اور یہ $7 ارب بیرون ملک سے قرضہ لے کے لیا جاتا تھا، کرنسی مارکیٹس کے اندر انجیکٹ کیا جاتا تھا، ہنڈی حوالہ کے ذریعے باہر چلا جاتا تھا اقامہ ہولڈرز کی کمپنیوں کے اندر، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ $60 ارب سالانہ مزید مقروض کر دی جاتی تھی. تو آپ 2 ہی چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے خساروں کو کم کریں یا اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خسارے آپ کے دگنے ہوتے جا رہے ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 7 گنا بڑھتا جا رہا ہو، اور آپ ساتھ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا روپیہ بھی 105 پہ رہے. سم تھنگ ہیز ٹو گیو ان دس سچویشن. تو کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. جستجو کے بغیر کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ زندگی میں، ہمارا جو لیڈر عمران خان ہے ہمیشہ وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. قربانی اور محنت جو ہے وہ ایک نیسسری کنڈیشن ہے اگر آپ نے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے. اب ہم ایک بہت بڑے بگاڑ کو ٹھیک کر رہے ہیں، 40 سال کا بگاڑ، لوٹ مار کا، غلط پالیسیوں کا، میڈیوکریٹی کا. اس کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک سخت وقت سے گزرنا تو پڑے گا بالکل، لیکن یہ وقت عارضی ہوئے گا، اور اس وقت کے بعد جو ہماری اڑان ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اقبال کی شاہین کی اڑان. جی خواجہ صاحب، جو ہمارے صدر صاحب ابھی کہہ رہے تھے، یہ قرضوں کا جو اثرات تھے وہ آج ہمیں عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، جس میں حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جی، اب میرے نزدیک جو کہ ایک بڑا ہی غلط قسم کا سلوشن ہے وہ میکسیکو کا ماڈل رہ گیا. جی میکسیکو اسٹیٹ کا ماڈل کیا تھا کہ ایک وقت وہ ہمارے جیسے دلدل میں پھنس گئے تھے. جی انہوں نے پوری دنیا کو کہا جی ہم آپ کے قرضے واپس نہیں کرتے، جی ہمیں ڈیفالٹر ڈکلیئر کر. جی یا آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ 10 سال تک ہمارے قرضے ری شیڈیول کر دیں اور ہمیں مزید قرضہ دیں اپنی اکنامکس کو ٹھیک کرنے کے لیے.
ताकि हम स्टेबलाइज हों और आपके कर्जे वापस करें। ठीक है। अब पाकिस्तान उस तबाही के दाने पे खड़ा है जहाँ पे आपको इस तरह के कोई सख्त डिसीजन लेने पड़ने हैं। 5 अरब रुपया रोज का, 6 अरब रुपया सर, 6 अरब रुपया रोज का आप डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। आप इस डेट सर्विसिंग के साथ और करंट अकाउंट 1800 अरब रुपए के डेफिसिट के साथ कैसे जिंदा रहेंगे? हमारे हमाद साहब अभी कह रहे थे, हमने जो मौजूदा हालात में डॉलर की कीमत है, ये आलमी मार्केट को देखा जाए तो ये इसकी दुरुस्त है, कि करेंसी को डिवैल्यूएशन करने के साथ करना जरूरी है। नहीं, ये इस हुकूमत की ये वाहिद अपना पॉलिसी है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। जी। मैंने नाफा फंड का एक सेमिनार हो रहा था, उनके एक डॉक्टर साहब है नईम साहब, वो वहाँ पे मुझे नाम शायद रॉयल पाम में, वहां पे मेरी उनसे बहस होगी। मैंने कहा जी करेंसी हम क्यों डिवैल्यू करें? जी। मुझे कोई एक रीजन बता दें। जी। आप कहते हैं जी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। जी। मैं कहा जी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं कौन सी? जी। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? उनको तो कभी रिलीफ दिया ही नहीं, हमारे पास एक्सपोर्ट है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। जी। 8% एक्सपोर्ट के लिए, एक घर में 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। जी। अगर एक बच्चे को कत्ल करके बाकी सब बचते हैं तो उन्हें बचा लेना चाहिए। अब इस एक्सपोर्टर के लिए मैं अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा हूँ, जो कि मुझे कुछ लागे देने को तैयार ही नहीं। दूसरी चीज, आप कहते हैं इंपोर्ट को कर्व करना है, हम इसलिए डॉलर के रेट बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं आपके सारे कर्जे डॉलर में, वो बढ़ गया। जब आप डिवैल्यू करते हो तो आप कहाँ पे चले जाओगे? अभी कुछ दिन पहले नदीम मलिक से साथ एक लाइव प्रोग्राम में इसहाकदार पता नहीं सच कह रहे थे या गलत कह रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा जी करंट हुकूमत ने प्रोजेक्शन दी है 160 रुपए की 2 सालों में। अगर ये 160 रुपए पे डॉलर चला गया यूबी साहब, तो यहाँ पे वो तबाही आनी है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। सर ये इसहाक डालर साहब की नहीं मंजूर नजर था जो डॉलर यहाँ तक गया। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। जी। लेकिन मैंने आपको तूफान वाहिद पॉलिसी है इस हुकूमत की, वाहिद पॉलिसी जो हुकूमत को मैं बहुत दूर ले एज पर माई नॉलेज, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स तीनों का। जी। मेरे नजदीक हमें कोई और रास्ता ढूंढना। बिल्कुल ठीक है ज़ोहिबुर रहमान ज़ुबैरी साहब, क्योंकि आपका टाइम बहुत लेट मिला है आपको। हमारे अजहर साहब कह रहे थे अवाम का जो एतमाद है वो ख़त्म हो गया सियासतदानों से, उसकी रीजन है सिर्फ FBR जिसने खौफ क्रिएट किया होगा आवाम में। इस बजट में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आवाम के खौफ को दूर करेंगे और जो सियासतदानों पर एतमाद है उनका उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप समझते हैं FBR का जो IT सिस्टम है या जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस तरह मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अफजल यूबी साहब ये देखना होगा कि क्या हम लोग इस चीज़ के अहल हैं कि हम मुश्किल तरीन IT सिस्टम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं बगैर किसी मशावरत के। देखिए मशावरत से मुराद ये नहीं है कि 2 ब्यूरोक्रेट्स आपस में बैठे और एक ने कहा यार मैं यूं करूंगा तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरे ने कहा हाँ मैं तुम्हें ऑन करता हूं, इसको पॉलिसी बनाया गया, भिजवा दिया गया, अप्रूव हो गया और लॉन्च कर दिया गया। मशावरत से मुराद होती है क्या देखा जाए कि इस टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो बार जो आपके इस निजाम के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है, जो आम लोगों को समझाती है कि टैक्स देना जरूरी क्यों है और उनको कभी डरा कर और कभी प्यार से और कभी समझा कर टैक्स लेती है और आपको लाकर देती है। क्या आपने उनका एतमाद बहाल किया? क्या आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश की कि हम ये चीज लॉन्च करना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा ये विजन है, क्या आप समझते हो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे? क्या कभी उन्हें लिया गया? नहीं। हर दफा ये राय दी गई कि जब भी कोई नया निजाम लाया जाए कम से कम वकला बरादरी को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो 2 मेन हब हैं जो आपको टैक्स दिलवा रहे हैं, उन्हें लूप में जरूर लिया जाए ताकि उनकी मशावरत के साथ कोई ऐसा निजाम लाया जाए जिसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। देखिए हमें RTMS हमने एक लॉन्च किया जो सिर्फ जो अफसर थे वहां के अफसरान सिर्फ उनके इख्तियार में था उसको इस्तेमाल करना, लेकिन जब हम उनसे बात करते थे तो वो कहते थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है। उसके बाद EFBR को लॉन्च किया गया, 7 साल लगे उनके बग्स को दूर करने में। हमने एक बनाया निजाम बहुत सारे पैसों में खरीदा और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की। 7 साल के बाद लोग इस काबिल हो सके, वो वकील भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कि इसे चलना कैसे है, अफसरान भी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जब लोग उसके आदी होना शुरू हुए, आपने एक नया निजाम लॉन्च कर दिया जिसको IRS का निजाम दे दिया गया। देखिए हमारे यहाँ ये मजाक किया जाता है,
EFBR लॉन्च किया गया, उसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, समझ आती है कि यार पीछे विजन था। आयरस लॉन्च किया गया, उस वो घंटी नुमा नीले से फूल का नाम आयरस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अमेरिकन निजाम को अप्रोच करने के लिए कि वो लोग IRS चलाते हैं, इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम, हमने आयरस लॉन्च कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बग जो EFBR में थे वो आयरस में नहीं है। आयरस पहले से बहुत बेहतर है। आयरस का मकसद था पेपरलेस इकोनॉमी लेकर आना, कि जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई बंदा एंटर हो तो उसके हाथ में कागजात का एक पलंदा ना हो, बल्कि वो आप ऑनलाइन सवाल किए जाएं और हम ऑनलाइन जवाब दें और इसको सेटल डाउन किया जाए। लेकिन आज भी जब तक टैक्स पेयर अपना पिछले साल का पलंदा कई सौ फाइलों की सूरत में नहीं देता, उसकी सेटलमेंट नहीं होती। इस निजाम का फायदा क्या, जिसपे अरबों डॉलर लगा दिया गया, हमने सिर्फ IMF को दिखाने के लिए कि आपसे जो कर्जा हम ले रहे हैं वो इस निजाम के जरिए हम वापस कर देंगे। अच्छा ज़ुहैब साहब, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारा IT का सिस्टम है, इस सिस्टम को हम चला रहे हैं पाकिस्तान में जो चल रहा है, इसकी की कहाँ है और कितने मुल्क के पास अपनी की है जो पाकिस्तान जिसके पास नहीं है? ऐसे कितने ममालिक हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये कि अभी भी जो आयरस हमने लॉन्च किया, हमारे पास ये भी मॉडिफाइड प्रोग्राम था, ये हमारा बिल्ट इन प्रोग्राम नहीं है। ये कहना बड़ी अजीब लगेगा कि मैं अपने मुल्क में बैठ के ये बताऊं कि मेरे मुल्क की कहां पर है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि हम हमेशा बनी बनाई चीज को खाना पसंद करते हैं। जिस तरह सर ने भी बात की, भाई साहब ने, कि हम इम्पोर्टेड चीज के आदी हैं, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, नहीं, आज जदीद टेक्नोलॉजी से आप इत्तेफाक करते हैं, बेहतरीन तरफ जाया जा सकता है। फिर मैंने आपसे पहली बात यहां से शुरू की थी कि जब तक उन लोगों से मशावरत नहीं की जाएगी जो इस निजाम को चलाना है, तब तक आप जितना मर्जी महंगा निजाम ले आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। मैडम, कहा जाता है हुकूमत के पास तजर्बा नहीं है, टीम नहीं है। आप तो हुकूमत में रही हैं, आप हुकूमत के अब भी साथ है आपकी जमात, तजर्बाकार टीम तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने अब तक वो अवाम को डिलीवर किया है, कोई रिलीफ दिया है जिसको हम कह सकें हुकूमत ने कुछ भी रिलीफ अवाम को दिया? मैं आपको बोलूं, इस वक्त जो कंडीशन है ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज को रिप्लेस करने की जरूरत है। हर चीज के अंदर खराबियों निकाल कर उसके अंदर अच्छी चीजों को डालने की जरूरत है। ये इतनी बड़ी शिफ्टिंग है, इतनी बड़ी शिफ्टिंग है कि आप 7 महीने को आप क्या बात करते हैं? 7 महीने में तो आप अपनी चेयर सीधी करके सिर्फ अपने जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं, जो आपकी टीम है, आप उनके नाम याद करते हैं और उसके बाद आप ये सिर्फ सारा वो खाता उठा के उसे पढ़ के और उसको लाइन अप करने की पोजीशन में आते हैं। 7 महीने क्या, मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत को आइंदा 5 साल के बाद अगले 5 साल भी मिल जाए ना, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप वाकई में अगर इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं और यहाँ पे सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली इकाई है ना, वो है कि आप लोगों को एजुकेट करें। मुझे पता है कितने लोग हैं जो ये IT की जुबान को समझते हैं, कितने लोग हैं जिनको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को जब तक समझाएंगे नहीं, लोग खौफजदा हो जाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर को देख के लोग खौफजदा हो जाते हैं। ये खौफ माइनस करने की जरूरत है। लोगों को सिस्टम के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए लाने के लिए, टैक्स नेट को वसी करने के लिए उनको आसान अल्फाज में सिस्टम समझाने की जरूरत है। और मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है उसको आप स्कूलों में, कॉलेजेस में उनको पढ़ाएं, सब्जेक्ट दें उनको, आसान अल्फाज में। और फिर मीडिया के अंदर भी एक्सपर्ट्स ऐसे बिठाए जो कि आसान अल्फाज में लोगों को समझा सके, और वो खौफ जो है ना उसका एलिमेंट खत्म करके वहां पे प्रॉपर ऐसे लोग बिठाए जाए डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों को आसान और सहल जुबान में, उनके साथ फ्रेंडली उनका रवैया हो और वो उनको प्यार मोहब्बत से लाएं। आप एक बंदा आज तक उसने टैक्स दिया ही नहीं, आप उसकी जेब से 100 रुपए भी ले लेंगे ना, तो 1 करोड़ लोगों से आप 100 रुपए करके देखें कहां तक अमाउंट बढ़ जाती है। आम बंदा टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, वो किसी न किसी सूरत में दे रहा है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, देखिए इंडायरेक्ट टैक्स जो है ना सबसे बड़ा जुल्म है। उसकी वजह क्या है कि वो बेचारे एक मजदूर जो है ना वो भी उतना ही टैक्स ले रहा है। ब्रेक का जवाब लेते हैं नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।